Dear students, hello. Today we're going to start a new chapter from geography. So please keep your geography books open, okay? Geography book, copy, pen, pencil, khole, ready rakhnus. Now we'll do the chapter Life in the Deserts, okay? So let's get started. Now, in this first paragraph, we're going to learn about water ko barema bhaneko cha hai. We've learned water in chapter 5 also. Now it says water cha ke ho? What is water? Water means life to plants, to animals, and also to people, isn't it? Without water, can you imagine your life without water? It's so hard, right? But there are places and there are people who live in such places, all right? There's very less water or no water to drink. Grass chaina, animals ko lagi khane, cattle ko lagi khane, grass chaina. And for agriculture also there is no water, like I said. But there are people who live in such places, in such harsh conditions. Saro weather, ekdamai saro parne. We can't imagine. हामीले आफूलाई यस्तो ठाउँमा बसेको इमेजिन पनि गर्नु सक्दैन हैन. हामी त कति पानी चलाउँछ है. But there are people who survive in these harsh conditions also. Alright, so now in this particular chapter, हामीले यही type को people, we're going to learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperatures, okay? कस्तो extreme harsh भन्दाखेरि चाहिँ sometimes it's so hot and it's as hot as fire, and sometimes it's so cold as ice. It's so difficult, साह्रो extreme, एकदमै तातोमा तातो, चिसोमा चिसो. यस्तो ठाउँमा पनि people live and they are surviving and doing well. अनि यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ? These are the desert areas of the world. So hot and cold भनेबित्तिकै हामीले बुझिहाल्छ. We have hot desert also and we have cold desert also. Hot desert and cold desert. So in this particular lesson we are going to learn about the hot desert, okay? And the अब डेजर्ट चाहिँ हाउ डु वी नो? हामीले कस्तो चिन्नु सक्छ कस्तो ठाउँलाई चाहिँ डेजर्ट भन्छ? व्हाट आर इट्स क्यारेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर इट्स फिचर्स भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ वी हेभ के अरे चारवटा चिज यहाँ हुन्छ. नम्बर 1 लो रेनफल, नम्बर 2 स्क्यान्टी भेजिटेसन, मतलब एकदमै लेस भेजिटेसन, नम्बर 3 एक्सट्रिम टेम्परेचर्स, ओके? अनि त्यो एक्सट्रिम टेम्परेचर कोही ठाउँमा एकदमै तातो छ भने त्यसलाई हट डेजर्ट भन्छ. एन्ड इफ द टेम्परेचर इज भेरी कोल्ड देन इट्स कल्ड कोल्ड डेजर्ट, ओके? एन्ड फाइनली कस्तो हुन्छ भने पिपल चाहिँ वेयर डु दे लिभ भनेदेखि चाहिँ इभन इन दिस डेजर्ट एरिया देयर विल बी सम पकेट्स अफ वाटर, ओके? यस्तो पकेट्सलाई चाहिँ के भन्छ? ओएसिस, कुनै रिभरको छेउमा है, दे विल लिभ, ओके? सो एन्ड दे विल also practice agriculture, all right? So the people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. So यो चारवटा कुरा हुन्छ, okay? यो डेजर्टकोमा. Now we're going to look at the hot desert, and this is the world's largest desert also. It is called the Sahara Desert and it is a hot desert, okay? Now Sahara Desert चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि North Africa मा पर्छ, okay? I'll show you later in the picture also. North Africa मा छ, and of course Africa को northern part मा छ, all right? And this is quite interesting. This is also हामीले अघि भने world's largest desert. Now let's imagine how large it is भन्दाखेरि चाहिँ we've already Sahara Desert को area, what is the area like भन्दाखेरि चाहिँ 8.554 million square kilometer. And हामीले we've already learned earlier in our earlier chapter that India को area चाहिँ 3.2 square kilometer हो. So look at this. Sahara Desert त झन्डै thrice the size of India, हैन? झन्डैले साइज thrice the size of India, त्यत्रो ठुलो छ है. एन्ड यो सहारा डेजर्टमा चाहिँ नि 11 वटा कन्ट्रीज चाहिँ के छ के भन्छ आउँछ, अलराइट? अफ्रिकन नर्दर्न अफ्रिकामा 11 वटा कन्ट्रीज Sahara Desert touches these countries, these 11 countries, okay? So they are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia, and Western Sahara.
Now let me quickly show you the image also. Here, let's look at this one. Okay, हामीले के भन्दैछ Africa, you know. So this is Africa, the African continent, and Sahara Desert चाहिँ यो ठाउँमा जति पनि तपाईले यो देख्नुहुँदैछ यो ठाउँमा. So यतानिर it covers 11 different countries. And if you see, this is the starting point of the River Nile, and River Nile तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो, it is the one of the longest, it is the longest river in the world. So त्यो पनि यसरी Sahara के रे Northern Africa भएर क्रस भएर जान्छ. Okay, now next हामीले हेर्यो भने डेजर्ट कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ डेजर्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेजर्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ, स्यान्ड. हामीले डेजर्ट सोच्ने बित्तिकै स्यान्ड सोच्छ हैन. यस, सो देयर आर लट्स अफ स्यान्ड. कहाँनिर डेजर्टमा चाहिँ एकदमै बेसी के हुन्छ, स्यान्ड हुन्छ. ओके, बट सहारा डेजर्टमा स्यान्डको साथ व्हाट एल्स, त्यसको के रे अरु के पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभल प्लेन्स पनि पाइन्छ, विच इज इन यर बुक है. अहिले I'll show it to you in a while. Gravel plains पनि पाइन्छ. Then you open, this is the next one, this is also the image of gravel plains, this one also. Then we have elevated plateaus भनेको छ बुकमा. So look at this, this is one of the NND plateau भन्छ, सहाराको यो. Look at this है, सबै rocky, bare rocky surfacesहरु छ, and त्यो windले के wind erosion भएर बेसी. Look at this, and maybe it is, you know, it's really interesting, but once upon a time it seems Sahara used to be a lush green plain भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरुले पत्ता गरेको छ. ओके, इट युज्ड टु बी यस्तो डेजर्ट थिएन अरे, लश हरियो परियो भेजिटेसन भएको हैन, खोला नाला भएको त्यस्तो थियो अरे. ओके, बट व्हाट मस्ट हैव ह्यापन्ड है, त्यो अझै यु विल फाइन्ड पछि ठुलो भएर तपाई पढ्दा हुन्छ त्यो कुराहरुलाई. बट दिस इज an example of the elevated plateaus. Look at all these यो के रक्सहरु चाहिँ हावा wind erosion ले चाहिँ यस्तो हुन्छ. And if you remember one of हामीले chapters अगाडि हामीले mushroom rock भनेर पनि पढेको थिए है. Look at this, see, it just looks just like a mushroom. So the wind blows at a certain place for a long time, and so यो area चाहिँ के हुँदै गयो, erosion हुँदै गयो, and then this is what is left of a big rock. So this doesn't happen overnight. एक रातमा हुने कुरा हैन, it takes a lot of many years यस्तो rock formation हुनुको लागि है. And of course अब त्यहाँबाट तपाईले हामीले यहाँ पढ्दै जाँदा बुकमा okay, let's go back to that again, the text again. Okay, so in the text हामीले यो कहाँनिर कभर गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो all these things we have covered. यो हामीले देखे म्यापमा कहाँ रहेछ यो 11 वटा प्लेसेस, राइट. देन वी स हामीले यो हेरे कि डेजर्ट कस्तो हुन्छ. इट इज नट जस्ट स्यान्ड, इट इज नट ओन्ली स्यान्ड, बट इट इज ग्राभल प्लेन्स, एलिभेटेड प्लाटोज भनेर पनि भन्यो है. एन्ड सम आर सो हाई एज 2500 मिटर्स. एन्ड तपाईहरुको बुकमा पनि छ म्याप इज शोइङ सहारा डेजर्ट है. सो त्यसलाई पनि तपाईहरुले हेर्नुस्. अनि यहाँनिर चाहिँ भनेको छ त्यो फ्याक्ट्स के हो. वन्स अपन अ टाइम अफ्रिका द सहारा डेजर्ट वाज अ लश ग्रीन प्लेन भनेर यहाँ भनेको छ. ओके, सो प्लिज गो थ्रु द्याट अल्सो इन डिटेल तपाईहरुले. नाउ वी आर गोइङ टु लुक एट क्लाइमेट. ओके, इन अफ्रिका क्लाइमेटमा चाहिँ के छ तपाईले नोट्स, व्हेन वी मेक नोट्स हामीले पढ्दाखेरि कसरी पढ्नुपर्छ. सो क्लाइमेट, व्हाट्स द सहाराको क्लाइमेट कस्तो छ भने देयर आर अबाउट 5 or 6 थिंग्स. नम्बर 1 इज इट्स स्कर्चिङ हट एन्ड पार्च ड्राई. ओके, एकदमै स्कर्चिङ हट, पोल्ने डरलाग्दो पोल्ने तातो, एन्ड एक्सट्रिमली ड्राई. ओके, यस, रेनी सिजन हुन्छ, बट द रेनी सिजन्स आर भेरी भेरी सर्ट. ओके, नम्बर 2 त्यो. नम्बर 3, स्काइज कस्तो हुन्छ, अब पानी त छैन, बादलै लाग्दैन, सो क्लाउडलेस एन्ड क्लियर. सो यु विल सी अ लट अफ ब्लू स्काई त्यसरी. ओके, अब हेर्नुहोस् किन, वाइ इज इट क्लाउडलेस एन्ड क्लियर भन्दाखेरि चाहिँ बिकज इट्स सो हट द्याट त्यो पानी जति पनि मोइस्चर हुन्छ एयरमा त्यो चाहिँ इट इभ्यापोरेट्स, यति छिटो इभ्यापोरेट्स हुन्छ. त्यो मोइस्चर थुप्रिनु, अक्युमुलेट हुनुभन्दा छिटो चाहिँ इट इभ्यापोरेट्स बिकज अफ टु मच अफ हिट. ओके, that's why we will always see clear sky, badal form हुनु नै पाउँदैन because of the heat. Okay, and then कस्तो हुन्छ रे, days are, दिन चाहिँ कस्तो हुन्छ, unbelievably hot, extremely hot, तपाईले बताउनु पनि सक्दैन है. and yes, it is said that it may 50 degrees and above पनि जानु सक्छ भनेर भन्छ.
बट यहाँनिर तपाईहरुलाई एउटा रेकर्डेड अहिलेसम्मको वान रेकर्डेड यो छ कि टेम्परेचर चाहिँ हाईएस्ट रेकर्डेड है लिबियामा त्यति बेला सहारा डेजर्टमै चाहिँ इन 1922 हेर्नुस् त दिस इज अलमोस्ट 60 डिग्रीज सेन्टिग्रेड हेर्नुस् त हाम्रो इन्डियामा दिल्ली इज सो हट नो दिल्ली 45 44 46 सम्म जानु सक्छ इफ इट्स टु हट बट लुक एट दैट है almost 60 degrees centigrade पुग्नु आँटेको छ है so hot it can be during the day okay and यो चाहिँ किन यति साह्रो हट हुन्छ भन्दाखेरि because see they have sand and के छ sand and bare rocks no यिनीहरूले चाहिँ heat absorb गर्दैन heat के गर्छ instead फ्याँक्छ it radiates heat अझै फ्याँक्छ heat no so it makes everything around us hot okay for example तपाईले MG मार्ग भित्र जब पस्नुहुन्छ कति गरम हुन्छ and that's because there is too much of concrete alakatra building cement concrete le chahi it does not absorb heat just the mato le heat absorb garcha plants le trees le heat absorb garcha and that's why it keeps the environment cool but all this concrete and sand and bare rocks le ke huncha it radiates heat achai फ्याँक्छ heat okay and it makes it very hot अनि नाइट्स चाहिँ कस्तो हुन्छ नाइट्स चाहिँ फेरि एकदमै फ्रीजिङ कोल्ड डे इज एक्सट्रिमली हट एन्ड नाइट इज फ्रीजिङ कोल्ड जहाँ चाहिँ 0 डिग्री सम्म पनि जान्छ ओके सो दैट इट्स सच अ हार्ड क्लाइमेटिक कन्डिसन टु सर्भाइभ इन है तरै पनि देयर आर मेनी पिपल हु लिभ देयर ओके in a while we'll look at what kind of people who all live there bhanera la so let's quickly go to flora and fauna and flora bhaneko ke ho plant species fauna bhaneko animal species हैन this all you know just like थाहा छैन याद गर्नुस् flora bhaneko के रे plants vegetation लाई flora भन्छ fauna चाहिँ के हो animals लाई भन्छ ल animal species different types of animals लाई चाहिँ के भन्छ fauna Now, Sahara Desert ko vegetation kosto cha भन्दाखेरि चाहिँ it includes we all know प्राय desert मा भन्दा cactus भनिहाल्छ नानीहरुले so cactus date palms हैन खजुर भन्छ नि खजुर है and the acacia को tree हरु हुन्छ okay and of course अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रोमा चाहिँ ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ oasis हुन्छ है there is this water अब ओएसिस कसरी हुन्छ भने चाहिँ अब पुरा स्यान्ड हुन्छ नि स्यान्ड ड्युन्सहरु यस्तो हुन्छ अब विन्ड इज सो स्ट्रङ सो विन्डले सबै यो स्यान्डलाई उडाएर लान्छ यो सबै स्यान्डलाई के गर्छ उडाएर लान्छ ओके एन्ड समटाइम्स व्हाट ह्यापन्स कि त्यो स्यान्डले उडाउँदा के हुन्छ रे डिप्रेसन हुन्छ रे डिप्रेसन भने चाहिँ खोप्चो हुन्छ ओके खोप्चो भएर आउँछ सो यस्तो भएर जान्छ एन्ड समटाइम्स मुनिको पानी चाहिँ माथि आउँछ रे यसरी Okay, and that's how oases are formed. अब oasis आएपछि अलिक fertile हुन्छ and the date palms हरु यहाँ उम्रिहाल्छ यसरी date palms. Okay, so यसरी बिस्तारै oasis form हुन्छ भन्छ. All right. So now let's move ahead. Animals अब fauna मा के छ? Flora मा हामीले हेर्यो cactus, date plants, acacia mainly. अनि animals मा fauna मा चाहिँ के छ? Camels, hyena, jackals, scorpions, snakes, lizard यो सबै पाउँछ हामीले ओके सो हामीले त्यो snake lizard हेर्नुको लागि चाहिँ नेक्स्ट पेजमा जानुपर्छ ओके snake lizards तपाईहरुले बुकमा अन्डरलाइन गर्नुपर्छ अहिले नोट्स पनि पठाउँछु म हैन ओके नाउ लेट्स लुक एट द पिपल अफ सहारा ओके कस्तो मान्छेहरु त्यहाँ बस्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् है डिस्पाइट इट्स हार्ड क्लाइमेट है देयर आर पिपल हु इन्हाबिटेड डिफरेंट ग्रुप्स अफ पिपल छ okay and they do different sorts of work mainly चाहिँ मैले तपाईलाई अस्ति एउटा नक्सा पठाएको थिएँ I'll show you Bedouins and Tuaregs यिनीहरु चाहिँ को who are these people actually भने चाहिँ nomadic tribe हामीले इन अर्लियर हिस्ट्रीमा पनि जियोग्राफीमा पढ्दाखेरि nomads we've learned history मा हैन tribes nomads we've studied nomadic tribe चाहिँ we know that they move from one place to another right in search of pasture in search of whatever उनीहरुले घुमिबस्छ यसरी हैन सामान बेच्दै एनिमल्सहरु लिएर उनीहरु घुम्छ similar type of tribal nomadic tribal people live in deserts also तपाईले बुझ्नु पर्छ कि nomadic tribe चाहिँ प्राय where there is harsh climatic condition nomadic tribes चाहिँ हुन्छ harsh एकदमै डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कन्डिसनमा either too dry either too hot either too cold छ भने people can't stay there हैन पहिला पनि हामीले पढेको क्लासमा so they जस्तो कि if it's too cold
then they have to, during winter, extreme winter season, they have to come down to a places which is much warmer, हैन. फेरि विन्टर सकेपछि फेरि दे गो ब्याक टु द्याट प्लेस एन्ड यसरी हिँडिबस्नुहुन्छ. एभ्री इयर दे डु दिस. सो नोम्याडिक ट्राइब्स. अब यहाँ चाहिँ बिकज देयर इज नो भेजिटेसन एन्ड उनीहरूकोमा पुरा एनिमल्स हुन्छ. लाइफ स्टक भनेको चाहिँ पाल्ने एनिमल्स है, गोट, सिप, क्यामल्स, हर्सेस, राइट. सो वाट ह्यापन्स, उनीहरूको लागि पास्चर खोज्दै, घाँस खोज्दै, दे हेभ टु किप मुभिङ फ्रम वान प्लेस टु अनदर. ओके. नाउ यो एनिमल्सहरूले उनीहरूलाई कसरी हेल्प गर्छ भने दे गिभ देम मिल्क, होइन, मिल्क दिन्छ. अनि मिल्कबाट मिल्क हुन्छ, मिल्क घिउ, दही, अल द्याट भइहाल्छ. मिल्क एन्ड मिल्क प्रडक्ट्स है. दे विल इट, दे विल सेल, होइन. हाइड्स भनेको चाहिँ एनिमलको स्किनलाई हाइड्स भन्छ. त्योबाट के बनिन्छ, लेदरको बेल्ट, चप्पल, वाटर बोटल्स बनिन्छ. एन्ड देन फ्रम द हेयर यो सबै बनिन्छ, ब्ल्याङ्केट्स एन्ड अल. एन्ड उनीहरूले लुगा कस्तो लाउँछ, हेभी रोब्स. किन, वाइ डु दे वेयर दिस हेभी रोब्स? रोब भनेको चाहिँ टुप्पोदेखि फेदसम्म लामो, ओके, लुगा. ओके, यो चाहिँ किन, बिकज इट इज सो विन्डी. यति साह्रो डस्ट स्टर्म्स आउँछ, विन्डमा चाहिँ नि डस्ट आउँछ, बलुवा बलुवा भएको. So they have to protect themselves from head to toe. They have to protect themselves. So they wear heavy robes. And the wind कस्तो हुन्छ, very hot, होइन. Yes or no? या फिर very cold, राति कति चिसो हुन्छ होला, होइन. So they need to protect themselves from this weather condition. Okay. अब हामीले के हेर्छौँ भनेखेरि त्यो अर्को नक्सा I'll show you. Okay. यहाँ मसरुम रक भएन. सो क्यामल, वान अफ द एनिमल्स, होइन. यो चाहिँ अलिकति मैले बाई मिस्टेक कोल्ड डेजर्टको पो क्यामल हालिपठाएको छु. एनिवे यस्तै हुन्छ क्यामल, है. हेर्नुहोस् त, क्यामलको स्किनबाट बनिएको वाटर बोटल, है. एनिमल स्किन यसरी. दे डोन्ट ह्याभ वाटर बोटल. अब मेनली पहिला यस्तो हुन्थ्यो, अहिले त बनायो होला के को वाटर बोटल. बट दिस इज द वाटर बोटल मेड आउट अफ लेदर. ओके. देन नेक्स्ट, सरी अबाउट द्याट, यो चाहिँ के हो, क्यामलको हेयरले बनेको ब्ल्याङ्केट. यो पनि क्यामलको हेयरले बनेको ब्ल्याङ्केट हो. ओके. अलराइट. सो दिज आर सम अफ द थिङ्स द्याट आर मेड बाई एनिमल स्किन्स, एनिमलको हेयर. ओके. सो द्याट्स अबाउट इट. अब फेरि हामीले के भन्दै थियो, टुआरेग्स एन्ड बेडुइन भनेर भने, होइन. सी मैले तपाईँलाई देखाएको छु. दिज आर हेर्नुहोस् त, यसरी हुन्छ. थिक कपडा छ, हेर्नुहोस् न, हो. थिक क्लथ छ, यसको थिक कपडाको, क्यानभस जस्तो कपडाको टेन्ट. दिज आर बेडुइन्स. एकछिन, बेडुइन्सै होला. टुआरेग्स. रोब हेर्नुहोस् त, लामो लुगा लगाएको छ. टाउकोदेखि हेड टु टो दे आर कभर्ड, नो, हेड टु टो दे आर कभर्ड, रोब्स. ओके. देन अगेन टुआरेग्स क्यामल्समा हो. सी दे हेभ कभर्ड. यो सबै मुखहरू पनि आँखा मात्रै देखिरहेको छ, देख्यो. दे हेभ टु कभर, अदरवाइज द डस्ट विल गेट इन टु देयर फेस एन्ड आइज, इयर्स, नोज, एभ्रिवेयर. सी दिज आर नोम्याडिक ट्राइबल वुमेन, टुआरेग वुमेन. सी, लुक एट देम, है. अन्त यो चाहिँ के हो, मैले नक्साहरू के को बनाएको छु, ओएसिसको. देख्नुभयो यसरी. यो डेट पाम्स, यो है, खजुरको बोट भन्छ नि यिनीहरू. यो ओएसिस वाटर. ओके. अल राइट. त्यहाँबाट बेडुइन्स एन्ड टुआरेग्स चाहिँ यसो देखा पर्छ है, ल. दिस इज हाउ दे आर. अल राइट. अब लेट्स गो ब्याक टु द टेक्स्ट. सो नाउ वी हेभ टु लुक एट, अल राइट. सो यहाँ थियो हामी, है. ओके. सो यहाँ भन्यो नि, हेयर म्याट, क्लोथ्स यस्तो बनाउँछ, है. अन्त दे अल्सो वेयर हेभी रोब्स भनेर. नाउ ओएसिस एन्ड सहारा एन्ड नाइल. ओएसिस देखेन तपाईँहरूले, अनि नाइल भ्याली. अघि मैले तपाईँलाई म्यापमा नाइल रिभर देखाएको थियो इन इजिप्ट स्पेसली. त्यहाँ चाहिँ लट अफ सेटल्ड पपुलेसन धेरै छ. नाउसी तपाईँहरूले अहिले त इजिप्टहरू, उनीहरू त, यु नो वाट, विल लुक एट इट इन अ वाइ. सो दे आर, यहाँनिर वेयर एभर देयर इज वाटर अभाइलेबल, उनीहरूले अफकोर्स फेभरेट उनीहरूको खजुरको प्लान्ट, डेट पाम्स त हो नै हो. बट दे अल्सो ग्रो राइस, विट, बार्ली एन्ड बिन्स. ओके. दे अल्सो, बेसी होइन, बट दे डु ग्रो. एन्ड इजिप्सियन कटन इज भेरी फेमस अल ओभर द वर्ल्ड. अनि त्यसको पनि त्यहाँनिर फार्मिङ हुन्छ, ल. नाउ
many years के भन्छ पहिला त त्यस्तो थिएन. People lived very simple nomadic life, but then there was this discovery of oil. Oil भन्दाखेरि चाहिँ पेट्रोलियम भनेको ल. त्यो डिस्कभरी हुँदाखेरि चाहिँ के भयो, वी नो जहाँ पनि तेलको खानी छ दे आर भेरी रिच होइन, बिकज पेट्रोलियम एन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ. सो यो सहारा डेजर्टकै हेर्नुहोस् त, अल्जेरिया, लिबिया, इजिप्ट यो ठाउँहरूमा के पायो उनीहरूले, दे डिस्कभर्ड ओइल. ओके, एन्ड ओइल मिन्स मनी. अलराइट, सो नाउ दे हेभ मनी अल्सो. सो विथ द्याट मनी दे आर कन्स्टेन्टली ट्रान्सफर्मिङ सहारा डेजर्ट. हामीले सोध्छ कि डेजर्ट मात्रै छ, मान्छेहरू यसरी क्यामलमा मात्रै. नो, सो मच हेज चेन्ज. दे हेभ ट्रान्सफर्म देमसेल्भ्स भनेको छ विथ द मनी द्याट डिस्कभरी अफ ओइल हेज ब्रट इन्टु देयर लाइव्स. ओके, एन्ड अपार्ट फ्रम द्याट पेट्रोलियमको साथसाथमै अरू मिनरल्सहरू पनि पुरा पाउँछ त्यहाँनिर. सो दे डोन्ट ह्याभ वाटर, प्लेन्टी अफ वाटर, दे डोन्ट ह्याभ भेजिटेसन, बट दे ह्याभ ओइल. Okay, and they also have other minerals like iron, phosphorus, magnesium, and uranium. Now I'll quickly show you what they look like. Okay, so let's again go here. This is phosphorus. यो phosphorus is देखा पर्छ. Okay, this is one of the minerals found there. This is manganese ore हैन, एकदमै जमिनबाट खानी गर्दा when they extract it, it's in this form. Okay, पछाडि गएर त्यसलाई अब पुरा युज गर्नुको लागि दे हेभ टु बी चेन्ज हुन्छ. बट दिस इज युरेनियम. दिस वान हियर इज युरेनियम, हेर्नुहोस्. एन्ड देन दिस वान हियर इज आयरन ओर. ओके, नाउ सी आई वाज टेलिङ यू द्याट पुरा ट्रान्सफर्मेसन भएको छ होइन. सो वाट हेज ह्यापन्ड इज there is a यसको बादमा we look at this thing called cultural landscape मा change भएको छ. So after the discovery of oil, like I said, lots of money came in, and so धेरै कुराहरू transform भयो, change भयो. Alright, so what we see is that now, like I said, don't just think there is only sand and only camels and only Tuaregs and Bedouins. No, अहिले चाहिँ कस्तो छ, you will see these cities, big cities in and the Sahara Desert where there are gleaming office buildings. Okay, super highways. अनि क्यामलको बदली त के आएको छ, ट्रक्स आएको छ. यो ट्रक्सहरूले सल्ट ट्रेडहरूमा चाहिँ पहिला क्यामलले लान्थ्यो भने अहिले के आएको छ, ट्रक्सहरू आएको छ. अब टुआरेग्सहरू चाहिँ अब नोम्याडिक, instead of being nomadic tribes, they have become now, most of them are guides to foreign tourists. Many tourists come to see desert kasto hunda रहेछ and all that. So what happens, they have become guides to foreign tourists also. And more nomadic herdsmen के भएको छ, they are taking to city life. Okay, अनि किनभने अब पेट्रोलियमले गर्दा they have jobs, they have offices, so they find jobs in oil markets, oil and gas offices. Okay, यति बेसी हाइवेज एन्ड सुपर हाइवेज छ अरे. लुक अब यहाँनिर दिज आर, यो टुरिस्टहरूले यो पुरा गर्नुहुन्छ. यो के भन्छ, यो स्यान्डमा यो के भन्छ यसलाई, आई फरगट. ओके, सो दे टेक दिस राइड्स एन्ड इट्स लाइक क्यामल जस्तै. अब क्यामलको बदलीमा दे टेक दिस राइड. इट्स प्रिटी फन, आई बिलिभ. एन्ड देन दिस इज द रोड. लुक डेजर्टमा रोड हेर्नुहोस् त हो. एन्ड देन हियर look at this, यो इजिप्टको है, इजिप्टको these are the roads. Look, and इजिप्टको रोड चाहिँ as per some of the international surveys one of the best roads in the world जस्तो पो छ त उनीहरूको. So they have developed so much with that money they got from petroleum. Okay, and this, look at this crazy highway. Oh, see यहाँ भन्नुभएको छ, ranks 28th in the world in road quality index. रोडको पनि क्वालिटी इन्डेक्स हुँदो रहेछ कि, त्यसमा त अहिले त इजिप्ट त नम्बर 28th मा छ अरे वर्ल्डमा हो. सी लुक एट दिस हो. एन्ड नाउ दिज आर अगेन इजिप्टकै एउटा अफिस बिल्डिङ. सो लाइक आई वाज सेइङ, सी दे हेभ सच अफिस बिल्डिङ्स अल्सो, मेनी. यस्तो पुरा लुक बिल्डिङ चाहिँ देख्नुभयो या. सो दे आर नट जस्ट स्यान्ड्स बट देयर आर यस्तो खालको ठाउँ पनि छ. एन्ड दिस इज अल सहारा डेजर्ट. ओके, so let's go back to the text. अनि त्यहाँबाट कल्चरल ल्यान्डस्केपमा यही अघि हामीले भन्दै थियो, यो कल्चरल ल्यान्डस्केप हो.
अनि it is undergoing a lot of change. Gleaming office buildings यो भन्यो, super highways, trucks replacing camels भन्यो, Tuaregs as guides in foreign tourists, and nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs there. Okay, so yahanira again cha, this is one thing you have to make note of also. Tifalallet oasis in Morocco is a very large oasis. यता हेर्नुस् त यसको एरिया कति छ 13,000 स्क्वायर फिट भनेको छ. You know how much is 13,000 square feet? सिक्किमको साइज यो 7,096 square feet or square kilometer. This is the size of Sikkim. Look, it is so many times bigger than Sikkim. This is just an oasis. Okay, so that means certain ठाउँमा पानी पनि छ. Okay, so I think that's about it. यतिमै राख्दा हुन्छ होला. Next class मा we can do this thing, what do you call, cold desert. त्यो चाहिँ हामी इन्डियाको लद्दाखलाई हेर्नेछ. So here you will find, I'll be sending this also in the group. यो चाहिँ अहिले जति पढाए त्यसको notes तपाईले you just have to copy this down in your classwork copy. जब कपी गर्नुहुन्छ भिडियो सुनेर मात्रै कपी गर्ने, हाउडेमा अगाडिमा सारेर भिडियो नसुनेर गरे भने म फेरि तपाईहरुलाई नै साह्रो पर्छ. Okay, so please copy this much. All right, so all this for today's lesson. Thank you so much. See, only 26 minutes. Okay, our class is for 45 minutes, no?